The skeletal muscle is made up of numerous muscle bundle, which is known as the fascicle. This is the fascicle. Here, inside of the each muscle, numerous skeletal muscle bundles are present. Those muscle bundles are known as the fascicle. Inside of the each fascicle is surrounded by the one thin membrane, which is known as the perimysium. This is the perimysium. Inside of the each fascicle, we can see the numerous muscle fibers. Okay. Here, actually, the muscle is one specialized tissue which is originated from the mesoderm during the embryonic development. Approximately 40 to 50% of the human body weight is contributed by the muscles only. These muscles are attached to the external skeleton, which helps in the locomotion process. Yeah, if you see the structure of this muscle fascicle, inside of the fascicle, numerous muscle fibers are present. Okay. సాధారణంగా బాహ్య అస్థిపంజరానికి అతుక్కొని ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలను రేఖిత కండరాలు అని అంటారు. రేఖిత కండరం యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం ఇక్కడ పరిశీలించాం. సాధారణంగా కండరము అనేది కదలికలకు మరియు చలనానికి ఉపయోగపడుతుందని తెలుసుకున్నాము. ఈ కండరము పిండాభివృద్ధిలో మధ్యస్థ్వచం నుంచి ఏర్పడుతుంది. పిండాభివృద్ధిలో మధ్యస్థ్వచం నుంచి కండరాలు ఏర్పడతాయి. సాధారణంగా అయితే పిండము యొక్క వయసు 5వ నెల నుంచి 9వ నెల వయసు వచ్చేసరికి కండరాలు ఏర్పడటం అనేది ప్రారంభించబడుతుంది. అదేవిధంగా మానవుని యొక్క మొత్తం శరీర బరువును మనం పరిశీలించి చూస్తే దాదాపుగా 40 నుంచి 50% మానవుని శరీర బరువు కండరాల చేతనే ఏర్పడి ఉంటుంది. మొత్తం శరీర బరువులో 40 నుంచి 50% బరువు కండరాల చేత ఏర్పడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక రేఖిత కండరం యొక్క నిర్మాణాన్ని పరిశీలించచ్చు. ఈ రేఖిత కండరం యొక్క నిర్మాణాన్ని ప్రతి రేఖిత కండరమును కూడా అనేక బండిల్స్, అంటే ఒక కట్టలుగా ఉన్నటువంటి కండర తంతువులతో ఏర్పడిన నిర్మాణాలు ఉంటాయి. దాన్ని తెలుగులో కూడా అలాగే పిలుస్తున్నామండి, ఫ్యాసిక్యులై లేదా ఫ్యాసికిల్ అని పిలుస్తున్నాం. ప్రతి కండరంలో కూడా అనేక కండర కణాలతో ఏర్పడిన కట్ట ఉంటుంది. దాన్ని ఫ్యాసిక్యులై అంటాం. ఈ ఫ్యాసిక్యులై అనేది పెరిమైసియం అనేటటువంటి పొరచేత ఆవరించబడి ఉంటుంది. ఇది ఒక ఫ్యాసిక్యులై, ఇది ఒక ఫ్యాసిక్యులై, ఇది ఒక ఫ్యాసిక్యులై, ఇది ఒక ఫ్యాసిక్యులై. ప్రతి ఫ్యాసిక్యులై కూడా మీరు ఇక్కడ పరిశీలించి చూసినట్లయితే అనేక కండర తంతువులు ఉన్నాయి. ఈ కండర తంతువు ఇదిగోండి, ఇది ఒక కండర తంతువు. ఈ విధంగా ప్రతి కండరంలో కూడా అనేక కండర తంతువులతో కూడిన ఫ్యాసిక్యులై అనేటటువంటి కట్టలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాసిక్యులైలో ఉన్నటువంటి ఒక కండర తంతువు యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం పరిశీలించి ఈ కండర తంతువు యొక్క నిర్మాణాన్ని పరిశీలించినట్లయితే మనము కండరం యొక్క నిర్మాణాన్ని పూర్తిగా చదువుకున్నట్టు అవుతుంది. As we know that one, inside of the each fasciculi, numerous muscle fibers are present, which are also known as the muscle cell. Let us see this ultrastructure of the muscle fiber. Here, if you see the structure of the muscle fiber, this is the muscle fiber. This is the only one muscle fiber. Each muscle fiber is surrounded by the one thin membrane, which is also known as we know that one, each cell is surrounded by the one thin membrane, that is known as the plasma membrane. But the cell membrane or plasma membrane which is present around each muscle fiber is known as the sarcolemma, Next, inside of each muscle fiber, some cytoplasm is also present. The cytoplasm of this muscle fiber is known as the sarcoplasm. The mitochondria of these muscle fibers are known as the sarcosomes.
The endoplasmic reticulum of the muscle fibers are known as the sarcoplasmic reticulum. Here, these are the important components of the muscle cell. Once again, the plasma membrane of this muscle fiber or muscle cell is known as the sarcolemma. The cytoplasm of the muscle fiber is known as the sarcoplasm. The mitochondria of this muscle fiber is known as the sarcosome. The endoplasmic reticulum of this muscle fiber is known as the sarcoplasmic reticulum. In addition to all these cell components inside of the sarcoplasm, here we can find out some of the micro and very minute structures which are known as the myofibrils. Myofibrils are microfilaments. Myofibrils are microfilaments. కండర కణము యొక్క కండరం రేఖిత కండర నిర్మాణాన్ని చూసామండి. రేఖిత కండరం లోపల ప్రతి కండరంలో కూడా అనేక కట్టలుగా ఉన్నటువంటి ఫాసిక్యుల్ అనే కట్టలు ఉంటాయి. ఫాసిక్యులే కట్ట లోపల ప్రతి కట్ట లోపల అనేక కండర తంతువులు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఈ ప్రతి ఒక్క కండర తంతువు నిర్మాణాన్ని ఇక్కడ పరిశీలించు. కండర తంతువు యొక్క నిర్మాణాన్ని చూసినట్లయితే సాధారణంగా ప్రతి కణం చుట్టూ ఒక పలుచని ప్లాస్మా త్వచం అనేది ఉంటుంది. దీని చుట్టూ కూడా ఉంటుందండి. దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్లాస్మా త్వచాన్ని ప్రత్యేకమైన పేరుతో పిలుస్తున్నాం. దాన్ని సార్కోలెమ్మా అని పిలుస్తున్నాం. కండర కణము చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్లాస్మా త్వచాన్ని సార్కోలెమ్మా అని పిలుస్తున్నాం. అలాగే ఇది కండర కణము. ఈ కండర కణములో ఉన్నటువంటి జీవ పదార్థాన్ని సార్కోప్లాజం అంటాం. కండర కణములో ఉన్న జీవ పదార్థాన్ని సార్కోప్లాజం అంటాం. అలాగే కండర కణములో ఉన్నటువంటి మైటోకాండ్రియాను సార్కోజోమ్ అని పిలుస్తాం. కండర కణములో ఉన్నటువంటి అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకాన్ని సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటాం. సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఈ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులము అనేది చాలా ముఖ్యమైనదండి. కండరము సంకోచం చెందేటప్పుడు ఈ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లోపలనే కాల్షియం అయాన్లు నిల్వ చేయబడుతూ ఉంటాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎంసెట్ అండ్ నీట్ ఆల్సో. మనకి సాధారణంగా కండరము సంకోచించాలి అంటే అత్యధికంగా కాల్షియం అయాన్ల అవసరం ఉంటుంది. ఈ కాల్షియం అయాన్లన్నీ కూడా సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లోపల నిల్వ చేయబడతాయి. కాబట్టి దీన్ని స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ది కాల్షియం అయాన్స్ అంటారు. ఎవరినండి స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ది కాల్షియం అయాన్స్ అంటాము? సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ని స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ది కాల్షియం అయాన్స్ అంటాము. Yeah, I forgot one thing. As we know that the endoplasmic reticulum of this muscle fiber is known as the sarcoplasmic reticulum. Do you know that one? What is the property of the sarcoplasmic reticulum? Generally, during the muscle contraction, we need the high amount of the calcium ion. Actually, during the resting period, the high amount of the calcium ions are always stored inside of the sarcoplasmic reticulum. That's why sarcoplasmic reticulum is known as the storehouse of the calcium ions. This is in addition, ఈ విధంగా సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ని కాల్షియం అయాన్ల యొక్క స్టోరేజ్ హౌస్ అని పిలుస్తున్నాము. వీటన్నిటితో పాటు ఇంకా అతి ముఖ్యమైనటువంటి నిర్మాణాలు మనకి కండర కణము లోపల కనపడుతున్నాయండి. దాని మీద ఆధారపడే మన యొక్క కండర సంకోచం పూర్తిగా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. జీవ పదార్థమైనటువంటి సార్కోప్లాజం లోపల అత్యంత సూక్ష్మమైనటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. కండర కణము లోపల ఉండే ఈ నిర్మాణాలను మయోఫైబ్రిల్స్ లేదా కండర సూక్ష్మతంతువులు అంటారు. మయోఫైబ్రిల్స్ లేదా కండర సూక్ష్మతంతువు. మళ్ళీ ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తానండి. ఇది సాధారణంగా రేఖిత కండరము. ఈ రేఖిత కండరం లోపల కట్టలుగా ఉన్నటువంటి కండర కణాలు ఉన్నాయి. ఈ కండర కణాల యొక్క కట్టను మనము బండిల్ని ఫాసిక్యులై అంటాము. ప్రతి ఫాసిక్యులై లోపల కొన్ని వందల వేల కండర కణాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది కండర కణం యొక్క నిర్మాణం. ఈ కండర కణం యొక్క నిర్మాణాన్ని చూసినట్లయితే ప్రతి కండర కణం చుట్టూ సార్కోప్లాజం ఉంటుంది, సార్కోలెమ్మా ఉంటుంది. లోపల జీవ పదార్థం సార్కోప్లాజం, అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకాన్ని సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటాం.
దీనిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి నిర్మాణాలు ఏంటి అంటే చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి తంతువులు ఉంటాయి. వాటిని మయోఫైబ్రిల్స్ అంటారు. మయోఫైబ్రిల్స్ అంటారు. ఈ మయోఫైబ్రిల్స్ అనే నిర్మాణాల మీద ఆధారపడే మొత్తం కండరము సంకోచము చెందుతుంది. ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది మయోఫైబ్రిల్. కండర సూక్ష్మ తంతువు యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం పరిశీలించి చూస్తున్నాము. ఇంతకుముందు కండర తంతువు నిర్మాణాన్ని చూసాం. కండర తంతువు లోపల ఇప్పుడు ఈ సూక్ష్మ తంతువులు ఉన్నాయి. ఈ కండర తంతువు లోపల ఉన్నటువంటి ఈ సూక్ష్మ తంతువులను మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే కండర సూక్ష్మ తంతువు చాలా పలుచగా ఉండేటటువంటి అత్యంత ప్రామాణికమైనటువంటి నిర్మాణము కండరానికి. ఈ కండర సూక్ష్మ తంతువు యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఇది ఒక కండర సూక్ష్మ తంతువు. ఒక కండర కణము లోపల ఇటువంటి కండర సూక్ష్మ తంతువులు చాలా ఉంటాయి. ఈ కండర సూక్ష్మ తంతువులో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా 2 రకాలైనటువంటి తంతువులు మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. వాటిని ఏ బ్యాండ్స్ అని, వీటినే పట్టీలు అని కూడా అంటారు. ఐ బ్యాండ్స్ లేదా ఐ పట్టీలు అని పిలుస్తారు. ఏ పట్టీలు, ఐ పట్టీలు. అసలు ఈ ఏ పట్టీలు, ఐ పట్టీలు అంటే ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం. కండర సూక్ష్మ తంతువులో 2 రకాల పట్టీలు ఉంటాయి. వాటినే బ్యాండ్స్ అంటామండి, వాటినే తంతువులు అంటామండి, వాటినే ఫిలమెంట్స్ అని కూడా అంటాం. ఏమిటి ఆ 2 రకాలు అంటే, మొదటి రకానికి చెందినటువంటి దాన్ని మనము ఏ బ్యాండ్ లేదా ఏ పట్టీ అంటాము. దీన్నే కాంతి అసమ ప్రసారక పట్టి, కాంతి అసమ ప్రసారక పట్టి లేదా మయోసిన్ పట్టీలు, మయోసిన్ తంతువులు లేదా మందమైన పట్టీలు అని పిలవటం జరుగుతుంది. రెండవ రకానికి చెందినటువంటి పట్టీలను ఐ బ్యాండ్స్ లేదా కాంతి సమప్రసారక పట్టీలు, కాంతి సమప్రసారక పట్టీలు లేదా యాక్టిన్ తంతువులు లేదా వీటిని పలుచని పట్టీలు లేదా తంతువులు అని పిలవడం జరుగుతుంది. కొంచెం అర్థం కానట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ గా అనిపిస్తుంది. కానీ బాగా నిజంగా అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉండేటటువంటి టాపిక్. ఈ కండరం లోపల చిన్న చిన్న బండిల్స్ ఉన్నాయి. ఆ బండిల్స్ లో ఉన్న వాటిని కండర తంతువు అన్నాం. కండర తంతువు లోపల కండర సూక్ష్మ తంతువు ఉన్నది. కండరము లోపల ఫ్యాసిక్యులై లోపల కండర తంతువు లోపల కండర సూక్ష్మ తంతువు. ఈ కండర సూక్ష్మ తంతువు యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం ఇక్కడ పరిశీలించు. Yeah, let us see a brief introduction about our myofibril. Yeah, as we know that one, the muscle, okay, chief organ for the locomotion. Yeah, we see the ultrastructure of the each muscle. Inside of the each muscle, a bundle of fasciculi are present. Inside of the each fasciculi, numerous muscle fibers are present. Inside of the each muscle fiber, we can see the numerous myofibrils. Yeah, this is the structure of the myofibril. Yeah, if you see the structure of the myofibril, each myofibril is made up of 2 types of bands. This is the myofibril. Structure of myofibril. Each myofibril is made up of 2 types of bands. One is known as the I band. This is the I band. This is the A band. This is the A band. This is the I band. Yeah, if you see this diagram, we can assume that one. Yeah, A and IA means the bands, IA bands are alternately arranged one after the another one. So these A bands and I bands also known as some other names. Let us see what are those names of those bands.
First one, A band. A band means it is also known as the anisotropic band. A band is also known as the anisotropic band. Actually, the filaments of the A band, these are the filaments of the A band. Generally, these are made up of myosin protein molecules. That's why these are also known as the myosin filaments. Myosin filaments. Generally, these are the thicker bands. So that's why these are known as the thick bands or filaments. Yeah, this is the A band. The A band. Side of the A band, number of filaments are present. On the either side of the A band, I bands are present. Yeah, if you see the structure of the A band, names of the A band is also known as the anisotropic band. This anisotropic band is also known as the myosin band or myosin filament. Yeah, each filament of this A band is made up of one type of specific protein which is known as the myosin protein. At the same time, A bands are filaments of the A band are thicker than the filaments of the I band. That's why these are also known as the thick bands of the thick band. Next one, I band. Actually, I band is the which is present on the either side of the A band. I band is also known as the isotropic band. Isotropic band means the light can be easily penetrate into this band. That's why it is known as the isotropic band. Light cannot penetrate inside of this A band. That's why A band is known as the anisotropic band. Isotropic band, it is also known as the isotropic band. Next one, it is also made up of the filaments of this I band is made up of actin filaments, actin protein. That's why it is also known as the actin filaments. Next one, another name of this I band is also known as the thinner bands. When we compare with the A band, these are the somewhat thin band. This is about the A band and I band. కండర సూక్ష్మ తంతువు నిర్మాణంలో మనం చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి తంతువులను లేదా పట్టీలను చూస్తున్నామండి. సాధారణంగా ఏ బ్యాండ్ అనేటటువంటిది కండర సూక్ష్మ తంతువులో మధ్యలో ఉండేటటువంటివి, అంటే రెండు ఆల్టర్నేట్ గా ఐ బ్యాండ్ ఏ బ్యాండ్ ఆల్టర్నేట్ గా అమర్చబడి ఉంటాయి. వీటిలో రెండు ఐ బ్యాండ్ల మధ్య ఉండేటటువంటి మందమైన పట్టీలను ఏ బ్యాండ్ అంటాము. ఏ బ్యాండ్ అనేది మయోసిన్ అనేటటువంటి ప్రోటీన్ తంతువులతో ఏర్పడి ఉంటుంది. మయోసిన్ అనేటటువంటి ప్రోటీన్ తంతువులతో. సాధారణంగా ఐపీఈలో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా 2016లో కూడా అడగటం జరిగింది. యాక్టిన్ తంతువులకు మయోసిన్ తంతువులకు మధ్య తేడా ఏంటి అని. యాక్టిన్ తంతువులు ఏ బ్యాండ్ లోపల ఉంటాయండి. యాక్టిన్ తంతువులుతో ఐ బ్యాండ్ ఏర్పడి ఉంటుంది. మయోసిన్ అనే ప్రోటీన్ తోటి ఏ బ్యాండ్ అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది. మయోసిన్ ప్రోటీన్ తో ఏర్పడినటువంటి ఏ బ్యాండ్ లో ఉన్న ఫిలమెంట్స్ లేదా తంతువులు మందంగా ఉంటాయి. వీటి గుండా కాంతి ప్రసరించదు. ఐ బ్యాండ్ లో ఉన్నటువంటి యాక్టిన్ ప్రోటీన్ తో ఏర్పడిన తంతువులు పలుచగా ఉంటాయి. వీటి గుండా కాంతి ప్రసరించగలుగుతుంది. కాబట్టి వీటిని పలుచగా ఉన్నాయని చెప్పుకుంటాము యాక్టిన్ తంతువులను. మయోసిన్ తంతువులు మందంగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవటము జరుగుతుంది. ఈ యాక్టిన్ మరియు మయోసిన్ తంతువులు రెండూ కూడా ఆల్టర్నేట్ గా అమర్చబడి ఉండటం వలన కండర సూక్ష్మ తంతువు యొక్క నిర్మాణంలో కండర సంకోచానికి పూర్తి అనుకూలంగా ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఇంతకు ముందుగానే చెప్పుకున్నట్టుగానండి, ఇక్కడ మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలను మనం గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సాధారణంగా ఇది ఐ బ్యాండ్ అండి. ఇది ఐ బ్యాండ్, మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ఏ బ్యాండ్ అంటున్నాం మనం. ఐ బ్యాండ్ యొక్క మధ్యలో ఒక తంతుయుత పొర అనేది ఉంటుంది. దాన్ని జెడ్ త్వచము అని అంటారు. కండర సూక్ష్మ తంతువులో
అనేక ఐ బ్యాండ్స్, ఏ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి. ఈ ఐ బ్యాండ్ యొక్క మధ్యలో ఒక కండర, ఒక స్థితిస్థాపక త్వచం అనేది ఉంటుంది. దాన్ని జెట్ త్వచము అని అంటారు. ఈ జెట్ త్వచానికి మరొక పేరు కూడా ఉందండి. క్వాసే మెంబ్రేన్ ఆర్ డోబ్లీ మెంబ్రేన్. డోబ్లీ త్వచము మరియు క్రాసే త్వచం అని కూడా పిలవటం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఏ బ్యాండ్ యొక్క మధ్యలో ఒక సంయోజక కణజాలపు పొర ఉంటుంది. దాన్ని ఎం గీత లేదా ఎం లైన్ అని పిలుస్తుంది. ఎం లైన్ లేదా ఎం గీత అని పిలవటం జరుగుతుంది. Yeah, let us see the once again ultrastructure of our myofibril. As we know that the myofibril is made up of two types of filaments. One is the actin filament, second one is known as the myosin filament. Here actin filaments are the thinner than the myosin filaments. As we know that each myosin filament or A band is on the either side of the A band. Actin filaments or I bands are present. Here if we see the one important characteristic feature of this muscle fiber, in the junction of the I band we can see the one elastic fiber line. In the junction of the I band we can see the one elastic fiber line which is known as the Z membrane. This is known as the Z membrane. It is also known as the Krause membrane or Dobley membrane. It is also known as the Krause membrane or Dobley membrane. At the same time, inside of the A band, at the junction inside of the A band, we can see the another connective tissue membrane which is known as the M line. It is known as the M line. The portion between the two successive Z lines is known as the sarcomere. Yeah, it is also most important 2 marks question for our intermediate IPE and MSET also. What is meant by sarcomere? Sarcomere means the portion of the myofibril present in between the successive Z lines region. The portion between the two successive Z lines is known as the sarcomere. Generally, this is the basic unit of the sarcomere is considered as the basic unit of the muscle contraction. This is the basic unit of the muscle contraction. This is about the sarcomere. ఒక్కసారి మనము కండర సూక్ష్మతంతువు యొక్క నిర్మాణాన్ని చూస్తున్నామండి. కండర సూక్ష్మతంతువులో మనం చెప్పుకున్నట్లయితే కండర సూక్ష్మతంతువులో 2 రకాల పట్టీలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము. మయోసిన్ తో ఏర్పడిన మందమైన పట్టీలు, అలాగే యాక్టిన్ తో ఏర్పడినటువంటి పలుచని పట్టీలు ఉంటాయి. అంటే మయోసిన్ పట్టీలకు అటు ఇటు వైపున యాక్టిన్ పట్టీలు ఉంటున్నాయని చెప్పుకున్నాము. ఐ బ్యాండ్ లేదా యాక్టిన్ తంతువులతో ఏర్పడిన ఐ పట్టీ యొక్క మధ్య భాగంలో ఒక స్థితిస్థాపక త్వచం ఉంటుంది. దాన్ని జెడ్ త్వచం అని చెప్పుకున్నాము. ఈ ఏ బ్యాండ్ యొక్క మధ్యలో ఒక కణజాలపు పొర ఉంటుంది. దాన్ని ఎం లైన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాము. ఒక కండర సూక్ష్మ తంతువులో వరుసగా ఉన్నటువంటి 2 జెడ్ త్వచాల మధ్య గల ప్రదేశాన్ని సార్కోమియర్ అని అంటారు. సార్కోమియర్ అంటే ఏమిటి? ఇది మనకి జనరల్ గా ఐపీలో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. అలాగే ఎంసెట్ లో కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉన్నది. సార్కోమియర్ అనగానేమి? సార్కోమియర్ అనగా 2 కండర సూక్ష్మ తంతువులో 2 వరుసగా ఉన్న జెడ్ త్వచాల మధ్య గల దూరాన్ని సార్కోమియర్ అంటారు. ఈ సార్కోమియర్ 2 జెడ్ త్వచాల మధ్య దూరాన్ని, 2 జెడ్ త్వచాల మధ్య దూరాన్ని లేదా ప్రదేశాన్ని సార్కోమియర్ అంటారు. ఈ సార్కోమియర్ అనేటటువంటి ప్రదేశాన్ని సాధారణంగా కండర సంకోచం జరుపుకోవడానికి ప్రాథమిక ప్రమాణంగా ఉపయోగిస్తాము.
కండర సంకోచం జరపడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రాథమిక ప్రమాణం. ఈ విధంగా సార్కోమియర్ లోనే మనకి కండర సంకోచము అనేది జరగడానికి అవకాశం ఉంది. సార్కోమియర్ మరియు కండర సంకోచానికి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రమాణంగా మనం ఏ విధంగా భావిస్తూ ఈ టాపిక్ లో మనం చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఐపీఈ పరంగా కానీ లేకపోతే ఎంసెట్ పరంగా కానీ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఇది. మజిల్ కాంట్రాక్షన్ లో మనం ఎక్కువగా కండరము యొక్క నిర్మాణాన్ని, రేఖిత కండరం యొక్క నిర్మాణాన్ని పూర్తిగా చదువుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ టాపిక్ లో ఉన్నటువంటి మిగతా వాటి గురించి పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఈ రేఖిత కండర నిర్మాణం అనేది ఉండటం జరిగింది. దానిలో నుంచి మనకు చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మనము సారి చదువుకోవడం కూడా జరిగింది. ఇంకా ఐపీఈ పరంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ టాపిక్ నుంచి ఇక్కడ మనము 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది. ఒకటి సార్కోమియర్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సార్కోమియర్. రెండవది యాక్టిన్ మరియు మయోసిన్ తంతువుల మధ్య తేడాలు ఏమిటి. ఈ రెండు కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎంసెట్ అండ్ ఐపీఈ. అలాగే రేఖిత కండర నిర్మాణము, కండర సూక్ష్మ తంతువు యొక్క నిర్మాణం కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇక ఈ సార్కోమియర్, ఈ కండర సూక్ష్మ తంతువు యొక్క నిర్మాణంలో మనం ఇంకా అతి ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ మనము త్రయ వ్యవస్థ లేదా ట్రయాడ్ సిస్టమ్ అని ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ బిట్ ని తరచుగా అడగటం జరుగుతుంది. త్రయ వ్యవస్థ లేదా ట్రయాడ్ సిస్టమ్. త్రయ వ్యవస్థ లేదా ట్రయాడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటో ఒకసారి పరిశీలించు. ఇంతకు ముందే మనం చెప్పుకున్నాం, కండర కణము యొక్క నిర్మాణం గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు కండర కణాన్ని ఆవరించి సార్కోలెమ్మా అనేటటువంటి ప్లాస్మా త్వచము ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. ఈ సార్కోలెమ్మా అనేటటువంటి ప్లాస్మా త్వచము లోపల ఉన్నటువంటి సార్కోప్లాజం లోపలికి ఇన్వాజినేషన్ అంటే అంతరవర్తనం చెందుతుంది. ఇది కండర తంతువు అండి. కండర తంతువు లోపల మనం చెప్పుకున్నట్టుగా కండర సూక్ష్మ తంతువులు ఉంటాయి. అంటే ఇవి ఉంటాయి కండర సూక్ష్మ తంతువులు. ఈ విధంగా అనేక కండర సూక్ష్మ తంతువులు ఉంటాయి. సాధారణంగా మనం చూసినట్లయితే క్షీరదాలలో ఈ సార్కోలెమ్మా అనేది, ఇది ఏ బ్యాండ్ అండి, ఇది ఐ బ్యాండ్, ఇది ఐ బ్యాండ్, ఇది ఏ బ్యాండ్, ఇది ఐ బ్యాండ్. ఏ ఐ బ్యాండ్ల మధ్య ఉన్నటువంటి జంక్షన్ లోనికి ఈ సార్కోలెమ్మా అంతర్వర్తనం చెందుతుంది. చెందటం వలన ఒక టీ ఆకారపు నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ టీ ఆకారపు నిర్మాణానికి ఇరువైపులా సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులానికి సంబంధించిన సిస్టర్నేలు వచ్చి చేరతాయి. ఆ సిస్టర్నేలలో కాల్షియం అయాన్లు నిల్వ ఉంటాయి. కాల్షియం అయాన్లు నిల్వ ఉంటాయి. ఈ విధంగా సార్కోలెమ్మా ఏఐ జంక్షన్ మధ్యలోకి అంతర్వర్తనం చెంది ఒక టీ ఆకారపు నిర్మాణాన్ని ఏర్పరిచినప్పుడు ఆ టీ ఆకారపు నిర్మాణానికి పక్కన సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం యొక్క సిస్టర్నాలు వచ్చి చేరటం వలన ఈ వ్యవస్థను త్రయ వ్యవస్థ అంటారు. వ్యవస్థను ఏమంటారు? త్రయ వ్యవస్థ అంటారు. ఇది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్ us see the what is meant by triad system. Yeah, we see the triad system. Generally, as we know that one, this is the muscle cell or muscle fiber. Inside of the muscle cell or muscle fiber, myofibrils are present. These are the myofibrils. This is the A band, this is the I band, this is the A band, and this is the I band. The sarcolemma of the each muscle fiber invaginated into the in the junction of the A and I band and forms the one T-shaped structure. On the either side of this T-shaped structure, the cisternae of the sarcoplasmic reticulum will be accumulated. This is known as the triad system. Yeah, the cisternae, as we know that one, sarcoplasmic reticulum is known as it is a storage house of the calcium ions. During the muscle contraction, it releases the numerous calcium ions for the muscle contraction. This is a very very important for our MSET and IPA also. The T tubule and 2 cisternae is known as the triad system.
What is meant by triad system? The plasma membrane which is invaginated into the at the junction of the A and I band can form even T-shaped structure. On the either side of the T-shaped structure, we can see the two cisternae. The T-tubule and two cisternae together is known as the triad system. Is about the triad system. Okay.